سب سے پہلے تو میں جو اس حکومت نے جس طریقے سے ہمیشہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اس دفعہ پھر 245 لگا کر فوج کو بھی پہ انوالو کر کے یہ جو حرکت کی ہے اس کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ تاریخ بتاتا ہوں اس قوم کو اس ایوان کے ذریعے۔ 1977 میں بھٹو صاحب جس کو یہ قوم شہید کہتی ہے، ہم بھی شہید کہتے ہیں، انہوں نے انارکلی کے اندر اسی طرح لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی تھیں۔ اس کے بعد باگل ٹاؤن میں نون لیگ نے یہی حرکت کی اور عام لوگوں پر گولیاں برسائیں اور لوگوں کو شہید کیا، اور آج مل کر انہوں نے دوبارہ ایک وہ حرکت کی۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو جو بات کروں گا ریکارڈ کے مطابق کروں گا کہ یہ کام شروع ہوا داؤد خیل کے مقام پر پنجاب میں، جو ہمارا ساؤتھ ریجن کا قافلہ آ رہا تھا، اس کو بھی کرک کے نوجوان کو گولی ماری گئی۔ یہ گولیاں بہت پہلے سے شروع ہوئی، یہ ہمیں کوئی ریڈ زون اور ڈی چوک کے ڈرامے نہ دکھائے، اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ اسلام آباد ٹول پلازے کے بعد 26 نمبر کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور وہاں پہ بھی ہمارے کارکن شہید ہوئے۔ ایک پرامن جماعت پرامن طریقے سے اپنے اس لیڈر کے لیے جو کہ جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، نکلتی ہے اور پورے پاکستان کو بند کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پہ ان کی حکومت ہے ان تمام صوبوں میں گولیاں برسانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کہ ایک اور بھائی تم جن کے ساتھ ملے ہوئے ہو نا، وہ ہر جگہ سازش کر لیتے ہیں، سمجھے ہو؟ ہاں جناب اسپیکر، یہ پوری قوم نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ عوام کی طاقت یہ ہے کہ ایک لیڈر جو جیل میں ہے، 1.5 سال سے بے گناہ جیل میں ہے، اس کی کار کے اوپر اتنی بڑی عوام، اتنی بڑی مارچ، فسطائیت کے، گولیوں کے، رکاوٹوں کے، آنسو گیسوں کے باوجود نکلی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کہ آپ بھی پاکستان کی تمام مارچز دکھائیں، اس پہ عوام دکھائیں، ویڈیو کلپ دکھائیں اور اس کی دیکھیں۔ اگر اس سے بڑی مارچ اجازت کے ساتھ کوئی نکال پایا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے عوام کی محبت، یہ ہے عوام کی آواز، جو اس وقت محسوس نہیں کر رہے فیصلہ ساز، اور ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرح ملک کو ایک بار پہلے لے جایا گیا اور یہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ ہمارے یہ شہید انشاءاللہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ جس مقصد کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں آئین کی پاسداری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے جو شہادت انہوں نے دی ہے، انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر کے ہم دم لیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ 245 لگا کر اس دفعہ انہوں نے گولیاں ہمیں فوج سے مروائی۔ میں فوج کے ان سپاہیوں کو یہاں سے مخاطب ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنا ضرور اور سوچنا
کہ اگر ایسا کام تمہارے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو تمہاری بیوی کیا سوچتی, اس کی وہ ماں کیا سوچتی, اور مارنے والے کے بارے میں کون سی بددعا دیتی, کون سی راہ نکلتی اس کے دل سے. سوچنا ضرور. ایسے حکم کو مان کر ایک نوکری کے لیے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم نے جو حرکت کی ہے تمہیں اس جہان اور اس جہان انشاءاللہ سکون نہیں ملے گا. اور میری یہ دعا ہے, بربرا یہ دعا ہے میری, کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایسی تکلیف, ایسا دکھ, ایسا درد دکھا کہ تاریخ میں لوگوں کو مثال ملے کہ لوگوں نے ایسا کیا تھا, اور عبرت کے نشان کے طور پر آپ کی تکالیف اور ضرورت لوگ دیکھیں اور وہ سمجھ آئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے. جناب اسپیکر, گولی ایک کے اوپر 10 گولی ہم بھی چلا سکتے ہیں, لیکن ہمارا لیڈر کہتا ہے پورا من. ڈرو اس دن سے, ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دیں گے اور پرامن کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے, اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے, بارود ہمارے پاس بھی ہے, پیسہ ہمارے پاس بھی ہے. ہم اپنے گھر کی عدالت بھیج کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنے حق اس طریقے سے لیں. یہ روایت, یہ رواج ہم نہیں مانتے. اور یہ بھی سن لو, ہم کرسی والے نہیں ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر, لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا دو گے کہ تم گورا راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے. لگاؤ گورا راج, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرات ہے, لگاؤ گورا راج. تم اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس بیٹر کے ساتھ تمہیں گورا راج لگایا, اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. اس پورے صوبے کی عوام, کیا ہمارا خون سفید ہے؟ کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں, اس کی بھیڑ بھی ہم چڑھیں, مینیجر بھی ہمارا چوری ہو, لیڈر بھی ہمارا جیل میں, گولیاں بھی ہم کھائیں, پورا ہمارا احتجاج بھی ہم نہ کر سکیں. اگر ایسے ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے. پنجاب پولیس کچے کے ڈاکو تو کنٹرول ہو نہیں رہے, جتنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو. تمہاری غیرت میں نے دیکھی ہوئی ہے, 100 سے زیادہ بندے پکڑے ہوئے ویڈیو ہے. جب پکڑے جاتے ہو تو پہلا نعرہ مارتے ہوئے عمران خان زندہ باد, لاکھ دل لعنت کہہ رہتے ہیں. مار رہے تھے نعرے مار رہے تھے نا. پھر یہ اور ہمارا ظرف 2 کلومیٹر میں نے چل کے اور انہوں نے چل کے میں نے دیکھا کہ ہم ان کو لوگوں سے بچا کر ہم ان کو اپنی بنگلوں تک پہنچا رہے تھے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. ہم لوگ وہاں پہنچے اور اپنے لوگ شامل کر کے وہی 9 مئی, آج تک ہم کہہ رہے ہیں انکوائری کراؤ, انکوائری نہیں ہو رہی. وہی 9 مئی ہمارے اندر بندے ڈال کے اب بہانہ بنائیں گے کہ ریڈ زون میں گھس گئے تھے. ریڈ زون تمہارے باپ کا ہے, ریڈ زون بھی تو ہمارا ہی ہے. پرامن طریقے سے چھوڑ دو تو ریڈ زون میں کیا ہے؟ تم گولیاں مارو گے, اندھی گولیاں مارو گے. ریڈ زون کی ویڈیو دکھاؤ. اگر کوئی ریڈ زون میں غلطی سے گیا بھی ہوگا, عمران خان کا حکم تھا کہ ڈی چو تک ہے, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ماسک والا ضرور ہوگا, اس کے ساتھ اس کو لے جانے والا. جس طرح کورٹ کمانڈر ہاؤس میں ہماری لیڈرشپ نے کہا مت جاؤ, دروازے کھولتے گئے, راستے کھولتے گئے, لے جاتے گئے اور آخر میں کہا کہ حملہ ہم نے کیا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے, یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میرے ساتھ میری پارٹی کے لیڈر, میرا چیئرمین عمران خان کی بیوی بشرا بیگم میرے ساتھ ہے. ایسیسینیشن کا حملہ, قاتلانہ حملے ہوئے, قاتلانہ حملے ایک بار نہیں, جگہ جگہ پر ہوئے. اس کا بھی ریکارڈ دے رہا ہوں. کہاں سے شروع ہوئے؟ کرسوم ہاسپٹل سے. سنائپر بچھائے ہوئے ہیں,
चुन चुन के मार रहे हैं, उससे दिल नहीं भरा। आगे जाके चाइना चौक, वहां पर स्नाइपर, खुले फायर, वहां से दिल नहीं भरा। आगे डी चौक पे एलएमजी, इस तरह के एलएमजी के ब्रस्ट तो कभी तुम्हें दुश्मन ने भी नहीं मारे, वरना कश्मीर आजाद हो गया होता। अगर ऐसे ब्रस्ट जो तुमने वहां मारे हैं, ये तुमने वहां मारे होते, कश्मीर आजाद हो गया होता। अगर इस बॉर्डर पे जो हमसे क्लियर नहीं हो रही, अगर तुम वाकई चाहते कि दहशतगर्दी खत्म हो, तो ऐसे ब्रस्ट से तो दहशतगर्दी भी बॉर्डर में खत्म हो जाती। लेकिन ये गोलियों, ये बंदूकों के मुंह नियतों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने टैक्स के पैसे से गोलियां खरीद के देते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और वो आप हम पे चलाएं और बार बार चलाएं और हम खामोश रहें। अगर आप लोगों को पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, तो कम अज कम इस्लाम का के नाम पे मुल्क बना है, और इंसानियत का तो ख्याल कर लो। और फिर इंसानियत का ख्याल अगर नहीं है और तुम अपने आप को इंसान से फिरौन बनाना चाहते हो, तो फिरौन का जो हाल हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, मैं ऑन रिकॉर्ड अभी जब बताऊंगा, अपनी कैबिनेट के थ्रू पास करूंगा, मैं वो चौक बताऊंगा कि जिन चौकों पर, इस्लामाबाद के चौकों के ऊपर जिसे कहते हैं सेफ सिटी, उन पे गुजरते हुए मेरे ऊपर खड़े होकर ऐसे फायर मारे गए। एक नहीं, 3 चौकों पर मारे गए, डी चौक के बाद बरगला रोड के ऊपर। लेकिन मैं लिख के देता हूं कि ये कैमरे फिर पहले की तरह खराब हो गए, हाई कोर्ट के कैमरे गायब हो गए। उन चौकों के कैमरे के उस टाइम खराब हो चुके होंगे, क्योंकि इस मुल्क में जब कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हो गई तो कुछ भी खराब हो सकता है। उसके बाद मैं जब अपने रोड पे, मुनार पे, अपने सूबे की तरफ जा रहा हूं, तो वहां पर मुझे फॉलो करके लगातार गोलियां बरसाई गई, पीछे से गाड़ियां मारी गई, रुकावटें डाली गई, और अपने सूबे में अंदर दाखिल होने के बाद भी गैर कानूनी तौर के ऊपर, यह भी रिकॉर्ड पे वीडियो दिखाऊंगा कि हंड्रेड्स ऑफ रेंजर्स सूबे के अंदर दाखिल होकर पहुंची हुई थी। किसकी इजाजत से, कौन से कानून के तहत? क्या मेरे सूबे में फिर वो कानून लागू नहीं है जो चौक पे लागू है? मैं यहां पे वाज़ेह पैगाम देता हूं, ये एक वाज़ेह पैगाम है। मैं पूरी सवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और गैरत को सलाम करता हूं कि इन्होंने डायरेक्ट कत्ल करना चाहा, मुझे भी और बुशरा बीबी को भी। दूसरा जो जहन में था कि शायद अगवा करते, गिरफ्तारी तो लग ही नहीं रही थी इस माहौल में कि गिरफ्तारी का कोई प्रोग्राम है। लेकिन मुझे फख्र है कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह जानता है। आज हम लोगों ने इमरान खान की इज्जत को महफूज रख के अपना वो हक अदा किया है कि जो लोगों ने हमें वोट की सूरत में दिया था और यहाँ इस ऐवान में पहुंचाया था, और यहाँ पर इस ऐवान में आपने मुझे अपना लीडर ऑफ द हाउस चुना था। अल्लाह का शुक्र है, इसमें बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि किसी ऐसी चीज से जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। शायद हमारी रिवायात, हमारी रिवाजात और हमारे आबा अजदाद का हमारा वो एक जो ज़र्फ है, एक मयार है, एक पकार है, एक जो हमारा प्राउड है, वो शायद हमारा खत्म हो जाता है इसके बाद। मैं इस बगैर मैंडेट के बैठी हुई हुकूमत को और फिर उनके ऐसे फैसलों पर अमल दरामद करने वाले इदारों को वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, कुर्सी तो मेरे पास भी पड़ी है, यही कुर्सियां तुम्हारे पास आई है ना, चोरी करके। मुझे तो परवाह ही नहीं है, फिर चैलेंज करता हूं कि लगाओ गवर्नर राज, हिम्मत करो, करो हिम्मत। मुझे पता है कि तुम्हारे बाप ने भी हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर।
नंबर 804। ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि लगाओ। मैं बताना चाहता हूं कौम को, कुर्सी नहीं, इज्जत, गुलामी नहीं, आजादी, खुददारी, ये हमें चाहिए और पूरी कौम को ये चाहिए। और पूरी कौम जब तक इस रास्ते में नहीं चलेगी, इनकलाब नहीं आएगा। हमें इनकलाब लाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारी इज्जत महफूज हो, हमें इनकलाब लाना पड़ेगा। जो इनकलाब नहीं लाकर ये समझते हैं कि वो बचे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर हर एक की बारी आएगी। इससे पहले कि सबकी बारी आ जाए, जागो, जागो अपने हक के लिए, निकलो अपने हक के लिए, उठो अपने हक के लिए, पूरा मन आइन के मुताबिक। लेकिन जब ये समझ जाओ कि तुम्हारा पूरा मन रहना तुम्हारी कमजोरी बढ़ रहा है, तो फिर मैं इमाम खान से भी गुजारिश करूंगा कि खान साहब इस दफा पुरमन का लफ्ज मत कहना। फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मिन्नत करूंगा, समाजत करूंगा, ख्वास करूंगा कि पुरमन मत कहना। फिर देखना, फिर देखना कि किसके सीने में कितनी गोलियां जाती हैं। मौत तो अल्लाह के हाथ में है। और फिर कहते हैं बेशरम और बेगैरत के भाग गए। मेरा वर्कर को मिलिटेंट है, मेरे लोग क्या मिलिटेंट है, क्या दहशतगर्द है, तुम उन पे गोलियां मारोगे और वो बेचारे खड़े रहेंगे। हाँ, अब जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। फिर तगड़े हो जाना, फिर तगड़े हो जाना, फिर संभालना अपने इन लोगों को कि भागता कौन है। मत ले जाओ मुल्क को इस तरफ, मत ले जाओ मुल्क को इस तरफ। फिर वो ना तारीखें जब कहती है कि तारीखें अपने आप को दोहराती हैं कि तारीखें अपने आप को दोहराएं। हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए, हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए, हमें इमरान खान की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए। वरना ये जो तुम फसाइयत के जरिए गोलियां मार के हटा रहे हो, हम फिर गोलियों का जवाब गोलियों से दे के तैयार होके आएंगे। तब जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, तुम होगे। मैं बहसीयत वज़ीर आला इस सूबे का ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर न गुलामी है और न ही मेरे अंदर ये कुर्सी का खौफ है। मेरा ईमान है कि इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और मेरी जिंदगी मौत भी उसके हाथ में है। और तुम कुर्सी के लिए, इक्तिदार के लिए लोगों को, बच्चों को मार रहे हो, और तुम्हें सुकून मिलेगा? और जिनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो क्या उनको सुकून मिलेगा? और अगर तुम समझते हो कि तुम्हें इसमें सुकून मिल रहा है, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलना शुरू हो जाए। फिर अगर तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलना शुरू हो गया तो ये 25 करोड़ आवाम है। इस 25 करोड़ आवाम ने जब अपना सुकून को जुनून बना लिया तो उस जुनून का भी मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। इमरान खान को रिहा कर दो, वरना अभी हमने फिर मीटिंग की है, अगली की बदली तैयार की है। और ये बदली ऐसा नहीं है कि हुकूमत की वजह से है, हुकूमत हो ना हो, हमारी हिकमत अमली उसके बावजूद भी है और हम उस पर काम करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए मरेंगे। और अगर हक नहीं मिलेगा, और इसी तरह जिस तरह हमारे बच्चों को शहीद किया गया है, हम हक के लिए मारेंगे भी सही। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।
sitting is adjourned till 7 p.m. Monday, 2nd December